questions. Solite Mathaji. It's okay. Thank you, Mathaji. It's done. Hare Krishna. Oh, perfect. Okay, I'll start the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhu, you can go ahead and pin my. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timrandasya. Jnananjala Chalakaya. Chakshurun Tirtam Vena. Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam. Stapitam Yena Bhutale. Swayam Rupa Kadamaya. Dadati Swapadatikam. He Krishna. Karuna Sindhu. Deenabande Jagatpate. Gopesh Gopika Kanta. Radha Kanta Namastute, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Davaneshwari, Shabhanusute Devi, Pranamami Haripriye, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanan Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivachadi Gaura Bhakta Vrinda. Come on, Ellarum. Nama Om Vishnu Padaya. Krishna Prasthaya Bhutale Bhakti Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, எல்லாரும் Hare Krishna. Okay. Yes, Mohandas Prabhu, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay. Hare Krishna. You can see my screen now, Mathaji. Yes. யாரெல்லாம் படிக்கணுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சம்மரி கடைசியில பண்ணலாம். எனக்கு ஜஸ்ட் கண்டினியூவேஷன். இப்பத்துல இருந்து நம்ம இம்பர்சனலிசம் பத்தி கொஞ்சம் டச் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசாத் தேன மோக்ஷாபி சதி அபி நிரஷ்டஹ இதி. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. Hare Krishna. The prefix pra in the verse from Srimad Bhagavatam indicates that the desire for liberation is completely rejected. Purport. This is an annotation by Sridhara Swami, the great commentator on Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Hare Krishna. So இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், ரைட்? சாலோக்ய சாமிப்ய சாஷ்டி சாரூப்ய ஏகத்வம் அபியுதா தியாமானா ந கிருண்ணந்தி வினாமத் சேவானாம் ஜனஹ அப்படின்னா 5 வகை. ஓகே, நீங்க சொல்லுங்க என்னெல்லாம் இருக்கு லிபரேஷன், மோட்சம் என்ன வெரைட்டி எல்லாம் இருக்கு? சாருப்யா, சாருப்யா, சாமிப்யா, சாஸ்தி, சாயுஜ்யா. வெரி நைஸ். சாயுஜ்யா வந்து கவுண்டே இல்ல டிவோட்டிஸ் கூட. சோ 4 கூட என்ன ஆகும்னா வைகுண்டத்துக்கு தான் போவாங்க. ஆனா இங்க இருக்கிற பிரான்றதுல இருந்து என்ன புரிய வருதுன்னா இந்த 4மே வந்து டிவோட்டிஸ் ஒத்துக்க மாட்டான்றாங்க, அவங்க அதை விரும்ப மாட்டேன்றாங்கன்றதுதான் இதுல குறிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்டான்ஸ்ல வந்து யாராவது படிக்கலாம், நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண 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 பக்திரபாதகா யத சுக சுப கர்மா சேஹா ஏக ஜீவேரா அஜ்ஞான தோமா தர்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. All kinds of activities, both auspicious and inauspicious, that are detrimental to the discharge of transcendental loving service of Lord Sri Krishna, are actions of the darkness of ignorance. Purport. Vasudeva Mathaji. The poetical comparison of Lord Chaitanya and Lord Nityananda to the sun and the moon
is very significant. The living entities are spiritual sparks, and their constitutional position is to render devotional service to the Supreme Lord in full Krishna consciousness. So-called pious activities and other ritualistic performances, pious and or impious, as well as the desire to escape from material existence, are all considered to be coverings of these spiritual sparks. The living entities must get free from these superfluous coverings and fully engage in Krishna consciousness. The purpose of the appearance of Lord Chaitanya and Lord Nityananda is to dispel the darkness of the soul. Before their appearance, all these superfluous activities of the living entities were covering Krishna consciousness. But after the appearance of these two brothers, people's hearts are becoming cleansed, and they are again becoming situated in the real position of Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna. இப்போ ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக் போனோம். 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு? நம்மளுக்கு இப்ப இருக்கிற நிலைமை தான் தெரியும். ஸோ 500 years பேக் என்ன ஆச்சுன்னா, அப்ப கூட என்னன்னா ஏத்திசம் வெரி ஆப்வியஸா இல்லாட்ட கூட ஸ்மார்த்தா பிராமணிசம்ன்றது வந்து இருந்துச்சு. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, ஸ்மார்த்தா பிராமின் கூட ரொம்ப ரெகுலேட்டட் தானே. ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றதுல என்னன்னா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சான்ஸ்கிரிட் ரெஃபரன்சஸ், அவங்களோட ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல இப்படிதான் பண்ணணும். ரொம்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இப்படி பண்ணணும், பயஸ் ஆக்டிவிட்டினா இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்ற ரூல் ஃபாலோ பண்ணாங்க. இப்ப நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா வந்த புதுசுல சாண்டிங் பண்ணலாம் குளிக்காம. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குளிச்சுட்டு பண்றது பண்ணாம இருக்கிறது அது வேற. பட் குளிக்காம பண்ணலான்ற தாட்டே நம்மளால அக்செப்ட் பண்ண முடியல. நான் பண்ணாம வேணா இருப்பேன், ஆனா குளிக்காம பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு இதுல இருந்தோம். கரெக்டா? சோ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, சில தடவை வந்து நம்ம ரொம்ப இதுல என்டர் ஆயிடுவோம் ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ்ல. இப்போ நம்மளுக்கு உடம்பே முடியலன்னா நான் சாண்டே பண்ணாம இருப்பேனே தவிர, ஆனா நான் குளிக்கல அதனால நான் பண்ண மாட்டேன், இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு பிகினிங்ல நம்ம வச்சிருந்தோம். அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா சரிதாமிருதால மத்திய லீலையில வரும், சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா ரொம்ப எலிவேட்டட் டிவோட்டி ஆவாரு. அப்ப அவர் வந்து பிரசாதம் வந்து அப்படி எந்திரிச்ச உடனே சைத்தன்யா பிரபு கொடுத்தோடனே சாப்பிட்டுருவாரு. சோ நம்ம பிரசாதம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், குளிக்கல சாமி முன்னாடி வை அண்ணுவோம். அது இன்னும் ஒரு 4 மணி நேரம் அங்க இருக்கும். பட் ஆக்சுவலா இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அந்த ரிச்சுவலிஸ்டிக் பிராக்டிஸ்ல ரொம்ப இருக்கிறதால நம்ம வந்து ஆக்சுவலா பண்ண வேண்டியதை வந்து நம்ம விட்டுறோம் அப்படின்னு. சோ இது வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். சரிங்களா? சோ அதனால வந்து லிவிங் என்டிட்டிஸ் வந்து அந்த டைம் என்னன்னா, அவங்களுக்கு ஏதாவது ரூல் தெரியும், மத்தவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்றதால ஹரிதாஸ் டாக்கூர் மாதிரி ரொம்ப எலிவேட்டட் டிவோட்டிஸ் கூட ஹரே கிருஷ்ணா லவுடா சொன்னா, யார் சொன்னாங்க, எந்த சாஸ்திரத்துல இருக்கு கத்திதான் சொல்லணும்னு? இவங்க சும்மாவே நம்ம பேர் சொல்லிட்டு பண்றாங்க, டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறாங்க, யாராவது டான்ஸ் ஆடுவாங்களா பக்தி என்ற பேர்ல இவங்க கூத்தடிக்கிறாங்க, இப்படி எல்லாம் வந்து ரொம்ப நெகட்டிவ். ஸோ ரொம்ப டைல்யூட் ஆயிடுச்சு. அதனால அதெல்லாம் பிக்ஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த 2 பேர் வந்தாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதால நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா, 10th chapter 10.10 and 10.11 என்ன சொல்றது, ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஸோ அதாவது அவர் வந்து ஞானம் என்ற தீபத்துல காட்டி இருள எல்லாம் போக்குறாரு. அதே கான்செப்ட் தான் இங்க. நம்ம பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணானால அவங்க இவங்க 2 பேரும் வந்த உடனே அந்த ஞானத்தை காட்டி அந்த இருள போக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபு. யனாரா பிரசாதே தோனஹாயநாஷா தோமநாஷா கரி கரே தத்வேர பிரகாஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கலாவதி படிக்கிறேன் மாதாஜி. By the grace of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, the darkness or light in ignorance is removed and the truth is brought to light. Hare Krishna. Very nice. Hare Krishna Mataji. இருளை போக்கி வெளிச்சம் கொண்டு வராங்க. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தத்வ வசு கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தி பிரேம ரூபா நாம சங்கீர்த்தனா ஷாபே ஆனந்த ஸ்வரூபா. Hare Krishna. The ambulance absolute truth is Sri Krishna, and loving devotion to Sri Krishna exhibited in pure love is achieved through congregational chanting of the holy name, which is the essence of all bliss. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னன்னா, இது வந்து பியோர் லவ் எப்படி வருதுன்னா காங்கிரிகேஷனல் சாண்டிங், அதாவது ஹோலி நேம் சாண்ட் பண்றதாலதான் இந்த கிருஷ்ணாவோட பிரேம பக்தி, பியோர் லவ், ரைட், பிரேம், ரொம்ப நிஜமான
அன்னலாய்டு பிரியம் வந்து எப்படி வருதுன்னா இது வந்து வெறும் கான்கிரியேஷன் சாண்டிங்ல தான். ஒரு சின்ன கதை. இது என்னன்னா பாகவதம்ல இந்த கதை இருக்கு. இதுல என்னன்னா நம்ம ஒரு முஸ்லிம் வந்து ஒரு பேர் வந்து அட்டாக் பண்ண வருதான். சோ அப்போ அவர் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் பிகர் பாகவதம் நம்ம இந்த பாகவதம்ல. சோ அந்த டைம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பேர் வந்து அட்டாக் பண்ண வருதான். அது அட்டாக் பண்றச்சு அவர் எவ்வளவோ எஸ்கேப் ட்ரை பண்றச்சே கூட அது வந்து அவரை கொண்டுடும். ஆனா கொல்ற டைம்ல வந்து அவர் இந்த முஸ்லிம்ஸ்க்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்கு. என்னன்னா அவன் வந்து நம்ம ஹே ராம் சொல்றோம்ல, அதே மாதிரி அவங்க ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரஹாம் RAHAM. அவர் சொல்றது வந்து சவுண்ட் பண்றது ராம் மாதிரி இருக்கு. ஆனா அவருக்கும் மோட்சம் கிடைச்சிச்சுன்னு அந்த மாதிரி வந்து தெரியாம சொன்னாலும் பொட்டன்சி இருக்கு. தெரிஞ்சு வேற அர்த்தத்துல வேற ஏதோ கூப்பிட்டாலும் அர்த்தம் இருக்குன்றது யாரும் நம்ம இதுல இருக்கு, நம்ம பாகவதத்துல. அது என்ன, கிருஷ்ணரை கூப்பிடாம ஏதோ ஒரு பேரு, கிருஷ்ணரை கூப்பிடாம யாரோ அந்த பேர்ல கூப்பிட்டாலும் புண்ணியம் வந்துச்சு ஒருத்தருக்கு. அது யாரு? அஜாமிலன் வந்து அஜாமிலா. குழந்தையோட பெயரை கூப்பிட்டாரு. அவருடைய குழந்தையோட பெயரை கூப்பிட்டப்பையும் கடவுள் வந்தாரு. வெரி நைஸ். என் ஃபேஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுது மாதாஜி. முகம் மட்டும் தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நெக்ஸ்ட்க்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. सूर्य चंद्र बहिरेरा तामसा विन्यासा बहिर्वस्तु गात्वा पूर्वपाटा आदि से प्रकाशा. हरे Krishna. The sun and the moon dissipate the darkness of the external world and thus reveal external material objects like poles and plates. Hare Krishna. Hare Krishna. So இந்த நம்ம சூரியன் சந்திரன் என்ன பண்றாங்க, இருள போக்குறாங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, இருட்டுல ஒண்ணுமே தெரியல, ஆனா லைட் வந்தா நமக்கு தெரியும் பிளேட் எங்க இருக்கு, பாட் எங்க இருக்குன்னு. அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்டர்னல் மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இங்க இருக்கிற எல்லா இதுவும் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி இங்க அந்த இருள போட்டுறாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு அனாலஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தூயிபாயி ஹிருதயேரா ஷாலி அந்த காரா தூயி பாகவத சங்கே karana sakshara. Hare Krishna. Hare Krishna. But these two brothers, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, dissipate the darkness of the inner core of the heart, and thus they help one to meet the two kinds of Bhagavatas, persons or things in relationship with the personality of Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. இப்போ two kinds of Bhagavata யார் அது? ரெண்டு டைப். பாகவதர் புஸ்தகம், பாகவத புஸ்தகம். பாகவதர் பக்தர்கள் பாகவதம் புத்தகம். பக்தர்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு. நம்ம இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். 1.32ல ஏகே பாகவதா பாகவத சாஸ்திரா ஆரே பாகவதா பக்தி பாகவத பக்தி பாத்ரா அப்படின்னு ஐ திங்க் 1.32 நினைக்கிறேன், நாட் வெரி ஷூர் ஆஃப் த நம்பர். சோ அதுல வந்து என்ன, ஏகே பாகவத கதா, அதாவது ஏகே பாகவத பாதானா ஒரு பாகவதம் என்னன்னா பாகவத சாஸ்திரா. ஓகே. ஆரே பாகவதா இன்னொரு பாகவதா யாரு? பக்தி ரச பாத்ரா. பக்தர் வந்து அந்த பக்தி ரசத்துல இருக்கிற அவரா இருக்கிறவர் தான் இன்னொன்னு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதேதான் இந்த ஸ்லோகால டீடைலா சொல்லிருக்காங்க. சோ இந்த ரெண்டு பிரதர்ஸ் யாரு? நம்ம சைத்தன்யா அண்ட் நித்யானந்தா வந்து இந்த இருள போக்கி இந்த ரெண்டு பாகவதா ஃபார்ம்ல வராங்க அப்படின்னு. நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, பாகவதம் வீட்டுல இருந்தா கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷம் உண்டு இல்ல, நாராயணனே வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றதும் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் வருது, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகே பாகவதா பதா பாகவத சாஸ்திரா ஆரா பாகவதா பக்தி ரச பாத்ரா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. One of the Bhagavata is the great scripture, Srimad Bhagavatam, and the other is the pure devotees absorbed in the melodies of loving devotion. Thank you, Mathaji. So, ஒரு பாகவதா யாரு? நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம். இன்னொன்னு யாருன்னா பியூர் டிவோட்டி, ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. दुई भागवता द्वारा दिया भक्ति रसा तन्हारा हृदये थानरा प्रेम हाय वाशा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी.
Though through the actions of these two Bhagavatas, the Lord instills the mellows of transcendental loving service into the heart of living being. And thus the Lord in the heart of this devotee comes under the control of the devotee's love. Hare Krishna. சோ இவங்க ரெண்டு பாகவதர்கள் என்ன பண்றாங்க? இவங்களோட வேலை என்ன? பாகவதமும் என்ன லாபம்? அந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பாகவதர் இவருக்கும் நம்ம வச்சுக்கிறது என்ன லாபம்? அதாவது ஒரு உயிர்வாளியிடம் வந்து பக்தி, உன்னத பக்தி, பகவான் மேல ஒரு பேரன்பை கொண்டு வருது, அதனுடைய இனிமையை ருசிக்குது. அப்புறம் ஒரு பக்தனுடைய இருதயத்தில் வந்து அவருடைய ஒரு டிவோட்டியுடைய ஒரு என்னது பகவான் வந்து பகவான் உண்மை, அடுத்து வந்து பகவானை விட அவருடைய பக்தர்கள் அப்படிங்கிறது பண்றாங்க. சோ எக்ஸாம்பிள், எந்த பக்தர் யாரோட மனசை கலக்கி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டாரு? எந்த பிரகலாத். பிரகலாத். ஓகே, பிரகலாதன். ஓகே, பிரகலாத் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாரா இல்ல பிரகலாத கன்ஃபியூஸ் பண்ணாங்களா யாராவது? பிரகலாதத்தை அவங்க அப்பா தான் பண்ணாரு மாதாஜி. அது நான் சொல்லல, நான் சொன்னது வந்து எந்த பாகவதர், இப்ப நம்ம பேசுறது வந்து பாகவதர். அவங்க அப்பா கன்ஃபியூஸ் பண்ணலையே. பிரகலாத் ரொம்ப கிளியரா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அவங்க அப்பாவும் கன்வின்ஸ் ஆகல, இவரும் கன்வின்ஸ் ஆகல. நான் சொன்னது எந்த பாகவதர் வந்து நாரதர் மாதாஜி. நாரதர் யார என்ன பண்ணாரு? பிரகலாதன் வந்து அவங்க அம்மா வயித்துல இருக்கும் பொழுதே வந்து அந்த அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாரு மாதாஜி. வெரி நைஸ். அதே மாதிரி வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் தெரியுதா? இந்த வால்மீகி துருவன் கூட, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, துருவனுக்கு கூட முதல்ல அவர் காட்டு வரும்பொழுது சொல்றாங்க இந்த மாதிரி, இல்ல ரொம்ப கஷ்டம், நீ சின்ன குழந்தை, போ, நீ வந்து அம்மா கிட்ட போ, ஏன்னா காட்டுல விலங்குகள் இருக்கு அப்படி இப்படின்னு பயமுறுத்துறாரு. அதாவது இதுக்கு வரத்துக்கு விடாம பயமுறுத்தி. கரெக்ட். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து விட்டுறாரு. கரெக்டா? சோ இதுதான் ஆக்சுவல் விஷயம். என்னன்னா அது கடைசியில பண்ண முடியுதா முடியலையானா அவரால பண்ண முடியுது அப்படின்னு. ரைட்? சோ அதுதான் துருவனோட மனசு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லவன் குச்சன் வருவாங்களா மாதாஜி? அங்க தெரியும். லவன் குச்சன். லவ் குஷ் சுத்தமா வருவாங்களா மாதாஜி? தெரியல. லவகுஷா யாரோட மனசை மாத்துனாங்க? இல்ல மாதாஜி, அவங்களும் அவங்க அம்மாவோட இதுல இருந்தப்ப வந்து அதே நாரதர் தான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த காலத்துல. ஓகே 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 ஓகே. நான் அந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ணல, பட் இட்ஸ் நாட் a bad idea. அவங்களும் பட் அவங்க வந்து ராமர் பத்தி சொன்னாங்க, இன்டைரக்டா சாமி இன்ஸ்டால் ஆற மாதிரி அப்படி சொல்றீங்கல்ல கான்செப்ட். ஆமா மாதாஜி, ராமரோட மனசே மாத்திட்டாங்க அவங்க. ஆமா, லவ் அண்ட் குஷா மாத்த முடியாது, இதெல்லாம் ஒரு பாஸ்ட் டைம் தான். மாத்தல. சோ அதுதான். சரிங்களா? ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோஸ்ட் ஆக்கிடுங்களா? இட்ஸ் வர்க்கிங். ஷூர். சோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? சோ இந்த ரெண்டு பாகவதர்கள் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிகேட் பண்றாங்க அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஓ, இங்க இருக்கேன். என்னடா காணுமேன்னு பாக்குறேன் என்னைய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகே அத்புத சமகாலயே दोन्हारे प्रकाशा आरे अद्भुत चित्त गुरु गुहारा तामकारी नासा. The first wonder is that both brothers appear simultaneously, and the other is that they illuminate the innermost depth of the heart. இப்போ என்னன்னா, யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளீன் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு ஃபர்ஸ்ட் சிஷ்டாஷ்டகமோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் என்ன? சிஷ்டாஷ்டகமோட ஸ்டார்டிங் ஹரி போல்.
Cheto darpanamardanam Bhava mahadavagni nirvapanam Shreya Kaya Chandrika Vidaranam Vidyavadhupanam. Cheto darpana என்ன பண்றாங்க? யார் பண்றாங்க அது கிளீனிங்? கிருஷ்ணர். ஓகே, அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல படி பாருங்க. சைத்தன்யர். சோ என்ன பண்றாங்க இந்த ரெண்டு பிரதர்ஸ் வந்து ஒரே டைம் ஓகே பண்றாங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து அந்த மனசுக்குள்ள அந்த இல்லுமினேஷன், அந்த ஜுவாலை, அந்த லைட்டையும் அவங்க பிரகாசப்படுத்துறாங்க. parallel-ஆ நடக்குது. கரெக்ட். ஏய் சந்திர சூரிய துய் பரம சதயா ஜகத் தேர பாகே கௌதே கரிலா உதயா. ஹரே. These two, the sun and the moon, are very kind to the people of the world. Thus, for the good fortune that have appeared on the horizon of Bengal. Purport: the celebrated ancient capital of the Sena dynasty, which was known as Gauda Desa or Gauda, was situated in Haida. So now the modern district of Malda. Later, this capital was transferred to the 9th or central island on the dash of the Ganges of Navadvipa, which is now known as Mayapur and was then called Gaudapura. Lord Chaitanya appeared there, and Lord Nityananda came there and joined him from the district of Birbhum. They appeared on the horizon of Gauda Desa to spread the signs of Krishna consciousness, and it is predicted that the sun and the moon gradually move west the moment they began 500 years ago. Will come to the Western civilization by their mercy. Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu drive away the 5 kinds of ignorance of the conditioned souls in the Mahabharata. Udayoga Parva. 43rd chapter. These 5 kinds of ignorance are described. They are: first one, accepting the body to be the self. Second one, making material sense gratifications one standard of enjoyment. Third one is being anxious due to material identification. Fourth one is lamenting, and fifth one is thinking that there is anything beyond the absolute truth. The teachings of Lord Chaitanya eradicated these 5 kinds of ignorance. Whatever one sees or otherwise experiences, one should know to be simply an exhibition of the Supreme Personality of God's energy. Everything is a manifestation of Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So இது ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா, இப்போ பிரசன்ட் டே மாயாப்பூர்ன்றது என்னன்னா நவதீப், ரைட்? அண்ட் எங்க இருந்தாரு? லார்ட் சைத்தன்யா அங்கதான் இருந்தாரு. நித்யானந்த பிரபு எங்க இருந்தாரு? நித்யானந்த பிரபு வந்து ஜாயின்ட் ஆனார். அப்பனா அவர் அங்க இல்ல, எங்க இருந்தாரு? ஏகசக்ரா. ஹரி போல். இருந்து அங்க வந்து ஜாயின் ஆனார். எஸ், கௌட தேசா அப்படின்னு சொன்னது வந்து இப்போ வந்து மல்தஹா, நம்ம நவதீப் மாயாப்பூர் தான் குறிக்கிறது. சரிங்களா? இவங்க 2 பேருமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ குறிக்கிறாங்க. அண்ட் சூரியன் சந்திரன் கிராஜுவலா எப்படி இருக்கும் 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்தாங்க. சோ இவங்க 5 டைப்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். இது வெரி பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட். 5 வகை எல்லாமே நிறைய இருக்கு. 5 தர்மம் சொல்ற மாதிரி இக்னரன்ஸ் வெரைட்டி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, நம்ம 2வது சாப்டர்ல பகவத்கீதால சொல்லுவோம், சரீரம் இல்லன்றது நமக்கு தெரியாது. நான் தான் சரீரம் இல்லையா? ஒரு சின்ன ஸ்கிராட்ச் கையில விழுந்தா கூட நம்ம அவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆவாங்க. எனக்கு என் கசினோட ஒரு பொண்ணு தெரியும். அவ வந்து ராத்திரி வந்து பில்லோ போட்டுட்டே தூங்க மாட்டான். அவ்வளவு ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி. என்ன விஷயம்னா, பக்தியில இல்ல. அவ என்ன சொன்னானா, பில்லோ போட்டு தூங்கினா, நாங்களாம் அப்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருப்போம். அப்போ என்னன்னா, இந்த மாதிரி தூங்கினா இங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுங்க, சுருக்கம் வரும் அப்படின்னு. சோ ஒரு தடவை நாங்கெல்லாம் கிண்டல் அடிச்சோம். அப்பனா நீ கீழே பார்க்கவே பார்க்காது, மேலேயே பாரு, இல்லைன்னா சுருக்கம் வந்துடும் அப்படின்னு. சோ நான் என்ன சொன்னேன்னா, அந்த லெவலுக்கு அவங்க எல்லாம் கான்ஷியஸா இருப்பாங்க அந்த பாடியில. சரியா? மேக்கிங் மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் 1 ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட். அதாவது சுத்தி இருக்கிறதே தான். இது வந்து ஆக்சுவலா பார்த்தா ஆப்பிரிக்கன் ஃபாரஸ்ட்ல தான் உங்களுக்கு, அதாவது லேண்ட் ஸ்கை அபவ் லேண்ட் பிலோ. இது எங்க அங்கிள் பேசிட்டு இருந்தார்.
ஸ்கை அபவ் லேண்ட் பிலோ, இது ஒண்டிதான் தெரியும் அவங்களுக்கு. அதாவது பூமி கீழே மேல வந்து ஆகாயம், அதுக்கு நடுவுல நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி. ஆனா இது வந்து பழைய காலத்து ஆப்பிரிக்கன் அப்படி இருந்தாங்களாம். ஆனா இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோம்? இப்பவும் நம்ம அப்படிதான் ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம். கம்ப்ளீட்டா வி ஷுட் என்ஜாய். கரெக்டா இல்லையா? ஒரு செகண்ட் நான் மியூட் போடுறேன். ஐ திங்க் யாரோ குறுக்குறுன்னு சவுண்ட் வருது. சோ நம்ம வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்கனை கிண்டல் அடிச்சோமே தவிர நம்மளும் வந்து அதே நிலைமையில தான் இருக்கும். மூணாவது வந்து மெட்டீரியலி ஐடென்டிஃபை பண்றதால நம்ம ரொம்ப ஆங்ஷியஸ். நான் வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆனா முடியல. அதனால என் பையன் வந்து டாக்டர் ஐதான் ஆகணும். ஏன்னா என்னால பண்ண முடியாது, அவன் பண்ணுவானா. 90% வந்துச்சு, ஐயோ கட் ஆஃப் டைம். இந்த ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் ரொம்ப வருது. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப மெட்டீரியலா ரொம்ப திங்க் பண்றதால. அண்ட் லெமெண்டிங், இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் லெமெண்டிங். ஐயோ மெடிக்கல் வரலையே, ரிசல்ட் வரதுக்கு முன்னாடியே பசங்க சூசைட் பண்ணிப்பாங்க. எதுக்கு? இந்த மாதிரி எல்லாம் சிச்சுவேஷன். அண்ட் சிலர் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம். சோ ஆண்டவனுக்கு மேல யாராவது இருக்காங்களா, இது என்ன பவரு, அது என்ன பவரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் கதைகள் போயிட்டே இருக்கும். சோ இதுதான் வந்து திங்கிங் பியாண்ட் தி அப்சல்யூட் ட்ரூத். கிருஷ்ணருக்கு மேல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபீலிங் என்னன்னா, சயின்டிஸ்ட் ஆனா சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட்னு. சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் சயின்டிஸ்டா இருந்தா ஒண்ணுதான் கேட்பேன். இப்போ உங்களுக்கு யாருக்காவது உடம்பு சரியா இல்லாதவங்க ஏன் டாக்டர் கிட்ட போறீங்க, சயின்டிஸ்ட் கிட்ட போறது என்ன? பிரேமா மாதாஜி, உங்களுக்கு சுகர் இருக்குல்ல, மாதாஜி, நீங்க ஏன் நீங்க டாக்டர் கிட்ட போறீங்களா? டாக்டர் தான் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு இவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுவாரு. டாக்டர் தான் கரெக்டா டயக்னோஸ் ஃபீல்ட். அதாவது ஒரு சின்ன எம்பிபிஎஸ் டாக்டராவது போவீங்க, ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் கிட்ட போக மாட்டீங்க. கரெக்டா? எஸ். அதேதான் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்ன்றது. நீங்க சின்ன ஸ்பிரிச்சுவல் குரு கிட்ட கூட போகலாம், ஆனா ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியணும்ன்றது இல்ல. இதை நம்ம கிளியரா மண்டையில ஏத்திக்கணும். So the teaching of Lord Chaitanya eradicate இந்த 5 type of ignorance. அவர்கிட்ட இருக்கிற TOC and TOLC என்றது வந்து டீச்சிங் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா சொல்லி கொடுத்தது வந்து 5 வித இக்னோரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தமஸ் குவாலிட்டி எல்லாமே அது அழிக்கிறாரு அப்படின்னு. இது எல்லாமே கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கு. அது சிம்பிள், அவரோட பவர் தான். நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஏன்னா நம்ம எது பாக்குறதும் எது அனுபவிக்கிறதும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான். எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப அழகா ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா அது கிருஷ்ணர், ரைட்? சோ அதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒன் டவுட் எனக்கு சொல்லலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே ஓகே, கேளுங்க பிரபு, கேட்கல எனக்கு உங்க வாய்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ அந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், அந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத் மீன்ஸ் சைத்தன்யா அவங்களோட பிலாசபி, அது அசந்தியா பேதாவா? அது அப்சல்யூட் ட்ரூத் மீன்ஸ் அது வேறியா இது வேறியா? சைத்தன்யா பிலாசபி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க பிரபு. அச்சந்தியா பேதா அண்ட் அபேதா. ஓகே, அச்சிந்த பேதா அபேதா. ஓகே, அச்சிந்த அபேதா பிலாசபி வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அப்சல்யூட் ட்ரூத் பிரபு. ஆக்சுவலி அப்சல்யூட் ட்ரூத்னா குரு முதல் கடவுள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அப்சல்யூட். அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றது வந்து பகவான் ரியலைசேஷன். அச்சிந்த பிலாசபின்றது என்னன்னா ஒன் அண்ட் டிஃபரெண்ட்ன்றது. அதாவது என்னன்னா சைமல்டேனியஸ்லி ஒன் அண்ட் டிஃபரெண்ட். எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க பிரபு? லெவல் 2 3 ஏதாவது படிக்கிறீங்களா? நான் ஹிந்தில லெவல் 3 முடிச்சு நான் தமிழ் லெவல் 1 ஜாயின் பண்ணிட்டு லெவல் 2 வெரி நைஸ். சோ ஹிந்தில லெவல் 3 முடிச்சீங்கன்னா நீங்க ஈஷோ உபனிஷத் படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? சோ எஸ் எஸ் எஸ். ததே ஜதி தன்னை ஜதி தத்தூரே தத்வன்சிகே ததந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தது சர்வசாய பாயதஹ அப்படினா உள்ளியும் இருக்கார் வெளியிலயும் இருக்காரு. எப்படி? இட்ஸ் வெரி கான்ட்ரடிக்டரி, ரைட்? பட் இது ஆக்சுவலா கான்ட்ரடிக்டரி இல்ல. அதுதான் அச்சிந்த பேதா அபேதா, சேம் ஒன்னஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, பட் அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றது வந்து என்னன்னா முழு முதல் கடவுள். அதாவது அவர் கம்ப்ளீட்லி அப்சல்யூட். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ரிலேட்டிவ். இப்போ நீங்க வந்து பெங்களூர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க, நான் பெங்களூர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கேன், நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன், டீச்சர் ஆயிருக்கேன், நீங்க ஹிந்தில இருந்து வந்திருக்கீங்க. சோ நம்ம ரிலேட்டிவா ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. இப்போ என்னோட ஹஸ்பண்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வச்சு ஒரு கனெக்ஷன், என் பசங்க அந்த மாதிரி. இப்போ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்வயம்பு, அவர் எதுவுமே இது இல்ல, ரைட்? இன்னொரு மீனிங் அப்சல்யூட்டுக்கு என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பண்ணாலும், அதாவது அவர் வந்து பிளெஸிங் கொடுத்தாலும் அழிச்சாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அழிச்சாரு, எடுத்துன்னு போய் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டாரு, அம்மா பக்கத்துல, ரைட்? கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ராக்கோ என்னது, ராக்கே கிருஷ்ணா மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ணா ராக்கேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதே மீனிங் தான். சோ அவர் வந்து பண்ணாலும் அழிச்சாலும் அவர் தூக்கி வச்சாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாகவதம்ல பிரஹ்லாத் வந்து ஒரு
இறக்க போறாரு, ரைட்? ஆனா அது என்ன சொல்றாங்க, ஆஸ்பிஷியஸ் இவெண்ட் அப்படின்பாங்க. அண்ட் பீஷ்மர் வந்து இந்த ஆஸ்பிஷியஸ் டெத், எப்படி நம்ம எல்லாம் யாராவது இறந்தா இந்த மாதிரி ஆஸ்பிஷியஸ் என்ன சொல்வீங்க, இந்த புண்ணிய காரண டைம்னு சொல்வீங்களா? கல்யாணத்தை தானே சொல்லுவோம், ரைட்? ஏன்னா இவங்க வந்து புண்ணியம்னு எடுக்கிறது கிருஷ்ணரை போய் சேர்றதுதான் பிகெஸ்ட் புண்ணியம். 2 பேருமே கன்ஃபார்ம், பீஷ்மரும் சரி பிரஹ்லாதும் சரி. அதுதான் கிளியரா மாதாஜி. அதே மாதிரி நம்ம கபில் முனி வந்து தேவகத்தி கூட அப்சல்யூட் ட்ரூத் தான் சொல்றாரு கரெக்ட் கடைசியில. அப்பதான் வந்து அவர் வந்து பகவான் மாதிரி இந்த கபில் முனி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் விஷ்ணு அப்படின்னு தேவகத்தி ஃபீல் ஆகி அவங்க லோட்டஸ் பீட்ல சரண் அடைஞ்சார் இல்லீங்களா? எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா அவர் வந்து எஸ் கபில முனி இஸ் ஆல்சோ an absolute truth. ஏன்னா அவரும் வந்து கிருஷ்ணர் தான். தட்ஸ் ஓகே. ஓகே மாதாஜி, வெரி கிளியர் மாதாஜி. Thank you very much. ஹரே கிருஷ்ணா. I'll go ahead. ஹரே கிருஷ்ணா. சேதுயி பிரபுரா கார சரண வந்தனா தேவி நாச அபீஷ்ட பூர. ஹரே கிருஷ்ணா. Let us therefore worship the holy feet of these two lords. Thus, one can be rid of all difficulties on the path of self-realization. Hare Krishna. So let us therefore worship the holy feet of the two lords. இந்த 2 பேரோட கால நமஸ்காரம் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்ம வந்து எல்லா பிரச்சனையும் ரியலைஸ் பண்றோம், முடிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரபு மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகா இருக்கு பாருங்க, இல்லைன்னா இதுல ஹோல்ட் பண்ணலாம். 1 second, Mathaji. No problem, Prabhu. You can take it back. I'm okay getting it. Okay, 110 தான் இருக்கு. சோ நம்ம முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன். 8 more, yeah, so we can complete. Sure, Prabhu. 104 ல இருக்கோம்ல. 103 or 4 Prabhu? 103, Mathaji. Okay. இந்த work ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சேவி பிரபுரா காரா சரண. Completed this one. Yeah. இது முடிச்சிட்டோம். 104. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ த்வி ஸ்லோகே கைலா மங்கள வந்தனா ய ஸ்லோகேரா அர்த்தா சுன சர்வ ஜானா. ஹரே கிருஷ்ணா. I have invoked the benedictions of the Lords with these 2 verses, text 1 and 2 of this chapter. Now please hear attentively the purport of the 3rd Hare verse. Krishna Mataji. Hare Krishna. So இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் முடிச்சாச்சு பிரபு, படிச்சு அடுத்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இன்வொகேஷன் பிரேயர் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு, வாத்தவ்ய பாஹூத்யா கிரந்த விஸ்தாரேர தாரே விஸ்தாரேனா வர்ணி ஷாராத கஹி அல்பாக்ஷாரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இப்ப படிங்க. Mute பிரபு. சரி மாதாஜி நீங்க படிங்க. I purposely avoid extensive description for fear of increasing the bulk of this book. I shall describe the essence as concisely as possible. Hare Krishna. இந்த புக் குண்டாயிடும்னு சொல்லிட்டு அவர் பயந்து அவர் ரொம்ப டீடைலா பண்ணியா. ஏன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, இது ஆகக்கூடாதுன்ற நல்ல எண்ணத்துல வந்து இவர் வந்து குட்டி குட்டியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. இப்போ நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா குண்டு புக் ஆயிடும். சோ அதனால வந்து அவர் குட்டியா வச்சிருக்காரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரம்சா ஹி வாக்மிதா இதி சான்ஸ்கிரிட். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, படிங்க. Hare Krishna. Essential truth spoken concisely is true eloquence. Hare Krishna. ஓகே, ரொம்ப கிளியரா கன்சைஸா ஒரு அந்த உண்மையை டக்குன்னு சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சுனில காந்திபே சித்தேரா அஜ்ஞானாதி தோஷா கிருஷ்ணே காதே பைபா சந்தோஷா. Translation. Simply hearing submissively will free one's heart from all the faults of ignorance, and thus one will achieve deep love for Krishna. This is the path of peace.
சிம்பிளி இத சும்மா கேட்டாலே ஒருத்தர் மனசுல இருக்கிற எல்லா இதுவும் போயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ண பிரேமம் கேக்குறது பணிவா. ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் உண்மையா சொல்லுங்க. நம்ம சைத்தன்யா சரிதாமிருதா ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 month ஆகுது. கரெக்டா? நம்ம January 1 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட 1 month ஆயிடுது. கரெக்டா? எத்தனை பேர் வந்து இது படிக்க ஆரம்பிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கிருஷ்ண பிரேம ஏறி இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றீங்க? உண்மை சொல்லணும். புரியறதெல்லாம் கஷ்டம். ஆனா இன்க்ரீஸ் ஆச்சா இல்லையா? யாருமே சொல்லல, நான் ஒண்ணுதான் சொல்றேன். கொஞ்சமாவது ஏறி இருக்கு இல்லையா? அட்லீஸ்ட் ஆர்வம் ஏறி இருக்கு. கொஞ்சம் ஏறி இருக்கு. டயமானவே சைதன்யா கிளாஸுக்கு அட்டெண்ட் பண்ணணும்னு முதல்ல அது ஞாபகம் வந்து அவர் வருது இல்லையா? சோ அதாவது அதுதான் ஆர்வம். உண்மையா வந்திருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஏன்னா முன்னெல்லாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐயோ டெஸ்ட் இருக்குமே, எக்ஸாம் இருக்குமே, அலாரம் பண்றது இப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆல்பம் இருக்கு. இத்தனைக்கும் நம்ம பிறந்ததுல இருந்து சைத்தன்யா பத்தி கேள்விப்பட்டதுல நித்யானந்தா கேள்வி கூட பட்டது, ரைட்? ஆனாலும் அந்த ஆர்வம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னார்வம் மாதாஜி, தன்னார்வம் தானாவே தன்னார்வம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சைத்தன்யா நித்யானந்தா அத்வைதாமா வா தன்ரா பக்த பக்தி நாமா பிரேம ரச தத்வா बिना बिना लिखिया छे करिया विचारा सुनीले जानी बेसाबे वस्तु तत्व सारा. हरे कृष्णा. One patiently hears about the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu and Sri Advaita Prabhu and their devotees, devotional activities, names and fame, along with the mellows of their transcendental loving exchanges. One will learn the essence of the absolute truth. Therefore, I have described these in Chaitanya Charitamrita with logic and discrimination. If one patiently hears about Sri Chaitanya, Nityananda, Advaita Prabhu, இந்த மூணு பேரும் என்ன எதுக்கு ஒன்னா சேர்த்து வச்சிருக்காங்க? கிருஷ்ணருடைய வெறிவங்கள். வெரி நைஸ். எல்லாமே விஷ்ணு தத்துவங்கள், ரைட்? சோ அண்ட் தேர் டிவோட்டீஸ், அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி, அவங்களோட பேரு ஃபேம், அதாவது பேரு ஃபேம்னா அவங்க குணம் அண்ட் அதான் பேர் தான் ஃபேம். ஓகே, புகழ். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. அண்ட் த மெலோஸ் ஆஃப் தட், அவங்களோட டிரான்சென்டென்டல் மெலோஸ், அவங்க பண்றது எல்லாமே தெரிய வந்தா என்ன ஆகும்னா, பிரபு நீங்க கேட்டீங்களே, அப்போ வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத்தோட சாராம்சம் புரிய வரும். சோ என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இந்த சைத்தன்யா சரிதாமிருதாவை லாஜிக்கும் யூஸ் பண்ணி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன் லாஜிக்கு? நம்ம நிறைய தடவை சொல்லுவோம், லாஜிக் சும்மா பக்தி ஒண்டி இருந்தா ஒர்க் ஆகாது, லாஜிக்கும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் ஸ்லோகா நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ரகுநாதா பாதேயார ஆஷா சைத்தன்யா சரிதாமிருதா காயே கிருஷ்ண தாசா. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunatha, always desiring their mercy. Krishnadas the Krishnadasa. Padinga Mataji, romba kuttiya. Thank you, Mataji. I Krishnadasa narrates Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. Purport. Thus, in the Bhakti Vedanta purport to Sri Chaitanya Charitamrita, Aadi Leela, first chapter discussing the spiritual matters. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, very nice. So, praying at the lotus feet of Rupa and Raghunatha. Rupa yaru, Raghunatha avaru? Rupa Goswami. So, ஏன் இந்த ரெண்டு பேர் கொண்டு சொல்லிருக்காரு? அவங்க மட்டும் தான் பண்ணாங்க மாதாஜி. அப்புறம் தான் வந்தாரு ஜீவ கோஸ்வாமி. இவட குரு இல்லையா? சைத்தன்யாவோட வாட குரு. சைத்தன்யாவோட குரு இல்ல, சைத்தன்யாவோட மாதாஜி. அவங்க இல்ல, இவங்க மட்டும் அப்ப இருந்தாங்க மாதாஜி. ரெண்டு கோஸ்வாமிகள். பட் ஏன் இந்த ரெண்டு பேர் கொண்டு அவர் தேங்க்ஸ் சொல்றாரு? இந்த ரகுநாதாசர் அவரோட இருந்தாரு மாதாஜி. ஹரிபோல். கரெக்ட். கிருஷ்ணதாஸ் கவி ரெண்டு பேர் மூலமா தான் இதை எழுத அவரை புரிஞ்சிச்சு. சோ அதனால அவர் மீனா அதை சொல்றாரு. சோ இன்னையோட நம்ம வந்து ரெண்டு பேர் இருந்தாங்களா? கிருஷ்ணதாஸ்
கவிராஜரோட இவ 2 பேரும் இருந்தாங்களா? இல்ல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜாவோட இல்ல. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா எழுதுறச்சே அவர் அவனுக்கு அப்போ இவங்க கிட்ட இருந்துதான் அவர் கேட்டாரு. சோ சுவாமி யார்கிட்டனா ஸ்வரூப தாமோதர் இருக்காரு இல்லையா, ஸ்வரூப தாமோதர் வந்து எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. அவர் வந்து எழுதுற புக்கு டைரி மெயின்டைன் அது அவர் சொன்னதுல வந்து ரகுநாத் தாஸ் கேட்டுட்டு அவர் சொன்ன கதையில தான் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் சொல்றாரு. அண்ட் ரூப கோஸ்வாமி வந்து அவரோட குரு, இவங்களோட குரு. அதனால வந்து அவர் வந்து அந்த 2 மென்ஷன் பண்றாரு. ரைட், அவர் யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாரு, யார் அவங்க குரு அப்படின்னு அந்த கான்செப்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சக்சஸா முடிச்சிட்டோம். ஹரி எல்லாரும் ஹரி போல் மாதாஜி. ஓகே, 1 சாப்டர் இப்பதான் முடிச்சிருக்கோம். ஹரி போல் மாதாஜி. சோ நாளைக்கு நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர் என்டர் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ரிவிஷன் எடுத்தா உங்களுக்கு எல்லாம் ப்ளோட் ஆயிடும். சோ நாளைக்கு ஒரு தடவை படிச்சிருப்பாங்க இந்த ஃப்ரண்ட் டெக்ஸ்ட் ஒன்லி. அப்ப வந்து நாளைக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 10 minutes ரிவைஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சைத்தன்யாவோட 2வது சாப்டர்ல போறோம். அந்த 2வது சாப்டர் என்ன சொல்றதுன்னா, சைத்தன்யா தான் கிருஷ்ணர், அதாவது சைத்தன்யா மகாபிரபு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டின்றத பத்தி ஹைலைட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? சோ அதனால வந்து நம்ம நாளைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. நீங்க வந்து படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து நம்ம ஒரு பிரசன்டேஷன் மாதிரியும் பார்க்கலாம். இதுவும் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா பிரபு? யூ கேன் ஸ்டாப் ஷேரிங். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் கண்டினியூ ஆகட்டும். எல்லாம் கடைசியில நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு காமிச்சிடுங்க. எஸ், ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? எல்லா கான்செப்டும் கிளியரா இருந்தது மாதாஜி. எல்லாமே கிளியரா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ரொம்ப நாளா இந்த அசந்தியா பேதா பேதால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு இருந்தேன். நான் இப்ப 2-3 இந்த லாஸ்ட் வீக் இதுல தான் நான் கன்ஃபியூஷன். இப்ப இன்னைக்கு கிறிஸ்டல் கிளியர் ஆயிட்டு புரிஞ்சு போயிடுச்சு, நல்லா புரிஞ்சு போயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு செகண்ட். பிரபு நீங்க ஹிந்தில வந்து ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் லெவல் 3. நீங்க 4 இஃப் யூ ஆர் 16 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்றீங்களா பிரபு? நான் 16 ரவுண்ட் 1 இயரா பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அப்போ நீங்க டைரக்டா லெவல் 5 சேரலாம். இல்ல நான் போலாம், எனக்கு தெரியும் லெவல் 5 போலாம். எனக்கு சொன்னாங்க அறிவல் அந்த மாதாஜி கூட சொன்னாங்க எனக்கு போக சொல்லி. ஜான்வி மாதாஜி, வரிவல்ல மாதாஜி எல்லாம் சொன்னாங்க போக சொல்லி. நான் என்னன்னு கேட்டாக்கா, நான் பீங்க என்னோட மதர் டங் தமிழ், நான் தமிழ்ல வந்து நான் பாகவதம் அண்ட் பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கல நானு. அதனால வந்து நான் வந்து மறுபடியும் எனக்கு வந்து 1 2 3 என்ன 4th என்னோட ஒய்ஃப் ஆல்சோ, நாங்க 2 பேரும் தான் சேர்ந்து பண்ணுவோம். மை ஒய்ஃப் இஸ் இன் லெவல் 4th இன் ஹிந்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் அதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இந்த பிரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கணும் லெவல் 4ல. ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு கீதாக்கு வந்து தாத்பரியம் அது நான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன். பட் ஆனா என்னால வந்து ஹிந்தி கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப வீக். அதனால வந்து நான் வந்து பண்ண முடியாது. அதனால அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, லெவல் 4 பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆனா நான் அகைன் ஜாயின் பண்ணி லெவல் 1 முடிச்சுட்டேன் நானு. லெவல் 2 இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் உங்களுக்கு சைத்தன்ய பாகர் உங்களுக்கு மார்னிங்ல அட்டென்ட் பண்றேன், ஈவினிங் 7 o'clock. லெவல் 3 நாளைக்கு நான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நியூ பேட்ச். ஓகே ஓகே. லெவல் 3 only weekly once. வேணா நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா லெவல் 2ல இருந்து மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணலாம். அது முடிச்சு நான் நினைக்கிறேன் இது முடிச்சிட்டு பண்ணிடலாம்னு பாக்குறேன். உங்க இஷ்டம், எப்படி வேணா பண்ணலாம். முடிச்சிட்டாவது பண்ணலாம், இல்ல டைரக்டா வேணா நீங்க ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டீங்க. சோ உங்க இஷ்டம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே, thank you very much மாதாஜி. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. thank you so much பிரபு. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்சல்யூட் ட்ரூத் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சைத்தன்யோட அண்ட் நித்யானந்தரோட ஸ்டோரியை நல்லாவே படிச்சிருந்தாலே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறீங்க, அப்படித்தானே? கண்டிப்பா. ஆல்ரெடி அப்சல்யூட் ட்ரூத் தெரிஞ்சு வந்தவங்க தான். ஏன்னா அது தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் இவங்க மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உபயோகமா இருக்கும். ஏன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப மர்சிஃபுல் இன்கார்னேஷன். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. அது புஷ்ப மாதாஜி நீங்க சொல்லாதீங்க. அது எங்க இருந்து படிக்கிறாங்க, அவங்க எங்க இருந்து பாடுறாங்க? ஈசாவாஸ்யம். வெரி நைஸ். நல்ல வேளை இந்த சினிமாலன்னு சொல்லலையே, சந்தோஷம். முதல் ஸ்டார்டிங்ல அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம. வெரி நைஸ். மங்களாச்சரண். வெரி நைஸ். அதான் ஃபர்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி டெஸ்ட் வந்து 14th மாதாஜி. டெஸ்ட் பத்தி பேச கூடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க தனேஸ்வரி மேம். டெஸ்ட் 14th. சரி ஓகே மாதாஜி. அப்ப எப்ப பேச நீங்க ஊருக்கு போயிருவீங்கல்ல? மார்னிங் பாகவதம் 5 minutes பிரேக் இல்ல, அப்ப கேளுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களுக்கே கிடைச்சது தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேஷன். நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு தேவையில்லை, நான் ஆக்சுவலா 1 week கொடுக்க கூடாது, இமிடியேட்டா நீங்க எடுக்கலாம். சரி, இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஏதாவது பேசினது ஏதாவது டவுட் இருக்கா, இல்ல கிளியரா இருந்தா நம்ம 2வது சாப்டர் முடிச்சிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் எல்லாரும் வந்து புதுசு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து பழைய இதோடைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட். இப்ப வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாம் வந்து ரொம்ப பழைய மாடல்ல இருந்து புது மாடல் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
ஒரு எப்படி நம்ம சிஸ்டத்துல லேட்டஸ்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோமோ அது மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் லேட்டஸ்டா இது பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து சரிதாமிர்தம் வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது அந்த இதெல்லாம் ஃபுல்லா வந்து இப்பத்திய காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. ஏன்னா இது சமயத்துல ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்னால சமயத்துல நடந்த விஷயங்கள். நான் ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து ராமானுஜர் திருவடி சரணம் அப்படின்றது தமிழ் இதுல இருக்கும். இப்ப வந்து நித்யானந்த திருவடி சரணம் அவ்வளவுதாங்க. அது இது பண்ணா சைத்தன்யர் அடைஞ்சிடலாம், அங்க ராமானுஜர் அடைஞ்சா ரங்கநாதர் அடைஞ்சிடலாம். இவ்வளவுதான் மாதாஜி. இப்ப லேட்டஸ்டா வந்து எங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப 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 சமீப காலத்துல இருக்கிறவங்க நமக்கு எப்படி பழக்கமானா அது வந்து எளிதா இருக்குமோ அதே மாதிரி இப்ப இருக்குங்க மாதாஜி. நித்யானந்த சரணாலயம் போது எனக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கு. You don't mute everyone because I am not able to unmute. Oh, sorry. So you just mute that person. Okay. Because my laptop, I'm telling you, like working on scarce. Yeah. Hare Krishna. Sari, வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் பிரபுபாத் ஜெய். யாருக்குமே கதை பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அத யாருமே நம்ம கதை சொல்லுங்க மாதாஜி. நாளைக்கு இன்னைக்கு டைம் ஆயிடுச்சு 5 o'clock. நான் கதை ஆரம்பிச்சேன்னா 5:30 ஆயிடும். தனேஸ்வரி மேம் லாகின் பண்ணுவாங்க. நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு இந்த வீக் ஷூரா சொல்றேன். இந்த வந்து என்ன கதைன்னா அது கண்டினியூஷன் சொல்லும். அவங்க வந்து சூழ்பனகை மூக்கு கட் பண்ண ஸ்டோரி ஓவர் ஆயிடுச்சு. சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அது என்ன ஸ்டோரியா இருக்கும்னு திங்க் பண்ணுங்க. நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்க கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லுங்க. சரிங்களா? நீங்க எல்லாம் திங்க் பண்ணுங்க. அவங்க கோபிகள் எல்லாம் திங்க் பண்றாங்கல்ல, அதாவது அவங்க வந்து பழி வாங்கணும் வம்பு இழுக்கணும்னு திங்க் பண்ணல. அவங்க வந்து கன்வின்ஸ் ஆயிடுவாங்க ஒரு சப்ஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் பண்ணுவாங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ்? நம்ம பிரஜல்பா வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை பத்தி பண்ணுவோம், கிருஷ்ணாவை பத்தி பண்ணுவாங்க. அதான் டிஃபரன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சலாமா? அப்போ ஒருத்தர் ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய சந்திர ஜெய கௌரவ பிரபுந்தா, ஜெய துவைத சந்திர ஜெய ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். எந்த சமயம்ல மீட் பண்ணலாம். மறுபடியும் நாளைக்கு இதே டைம் 4 o'clock மீட் பண்ணலாம்.